इस्लाम बाद में, कलमा का प्रचार बाद में, पहले पढ़ो। ऐ मेरे दोस्त, नमाज का हुक्म बाद में, पहले पढ़ो। हालांकि मुस्तफा को दुनिया में भेजा गया, आका को दुनिया में भेजा गया इस्लाम को मुकम्मल करने के लिए, नबी को दुनिया में भेजा गया लोगों पर रहम करने के लिए, आका को दुनिया में भेजा गया। भेजने का मकसद ये, इस्लाम ताकि मुकम्मल हो, पहले कलमा का प्रचार होना चाहिए था, पहले इस्लाम का मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन परवरदिगार ने इस्लाम प्रचार के लिए बाद में कहा, नमाज का हुक्म बाद में दिया, परवरदिगार ने रोजा का हुक्म बाद में दिया, परवरदिगार ने ज़कात का हुक्म बाद में दिया, परवरदिगार ने लोगों के साथ रहम करने का हुक्म बाद में दिया। अगर कोई आयत मुस्तफर नाजिल होती है तो वो आयत ये इल्म दीन के ऊपर है, पढ़ने और लिखने के मुतालिक है। हम लोग को जरा बचा के रखिए, हर रात बोलना है जी, हर रात बोलते हुए आते हैं, फिर 28 तारीख तक बोलना है मेरे दोस्त। इसलिए सामने 28 तक को नजर रखते हुए सफर करना है। अजी सारे मिल्लत इस्लामिया, आजकल এই পবিত্র সভা তালিমি বেদারি কনফারেন্স, বন্ধু আমার বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জানেন তালিম বলা হয় শিক্ষাকে, তালিম বলা হয় জ্ঞান অর্জন করাকে, তালিম বলা হয় দিনের জ্ঞান পাওয়াকে। আর বেদার মানে তো আপনারা জানেন, জেগে আছে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে দেওয়া। আজকের এই সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা শিক্ষা থেকে দূরে আছে তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে ইসলামের দিকে তাদেরকে জাগিয়ে দেওয়া। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে মাওলানা ওয়াসিফ সাহেব কিবলা এই শিক্ষার জন্য শুধু আপনাকে জাগরণ করে না, ঝাপা জেলার এই এলাকার লোকজনেরা আপনাদেরকে শিক্ষার জন্য শুধু জাগরণ করে না। এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, এই শিক্ষাখানা এত জরুরি। বর্তমানে যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে সেই ব্যক্তি মনে করে আমি তো নামাজ পড়ি, আর আমাকে শিক্ষা অর্জন করার কি তো প্রয়োজন আছে। এই বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, যারা রোজা রাখে তারা মনে করে আমি তো নামাজও পড়ি রোজাও করি, আমাকে আর জ্ঞান অর্জন করার শিক্ষা অর্জন করার কি প্রয়োজন আছে। এই বেরাদারান ইসলাম মুআসসাসা সামনে কেরাম যারা হজ করে নিয়েছে তারা মনে করে নামাজও আদা করি, রোজাও রাখি, হজও করি, আবার শিক্ষার কি প্রয়োজন আছে। এই বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে, এই বেরাদার মুসলমান আমার আল্লাহর 30 পারা কোরআন নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমার রাসূলুল্লাহর উপরে নাযিল হয়েছে। এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নামাজের কথা, নামাজের ওহী নবীর নিকটের নবী মুস্তাফার নিকটে পরে হাজির করলেন। আমার আল্লাহ রোজার ওহী নবীর নিকটে পরে বেরাদার হাজির করলেন। আমার আল্লাহ হে বেরাদার হজ করার ওহী, আমার আল্লাহ হজের আয়াত নবীর উপরে পরে নাযিল হলো, যাকাত দেওয়ার আয়াত নবীর উপরে পরে নাযিল হলো। এই বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, সর্বপ্রথমে আমার রাসূলুল্লাহর নিকটে
যদি কোনো আয়াত নাজিল হয়েছে আমার রাসূলুল্লাহর নিকটে হযরতে জিবরিল আমিন কোনো আয়াত যদি নিয়ে এসেছেন, পবিত্র কোরআন যদি নাজিল হয়েছে আমার নবীর নিকটে প্রথম আয়াত এসেছে ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, হে মুস্তাফা পড়ো সেই আল্লাহর নামে যে আল্লাহ সারা জগৎকে পয়দা করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একটু জোরে বলা যাবে না? ऐ मेरे दोस्त मेरे यार, पहला हुक्म नमाज के लिए नहीं, ऐ मेरे दोस्त रोजा का हुक्म पहले नहीं आ रहा है। रोजा रखो वही मुस्तफा की बारगाह में नहीं आ रही है। ज़कात की आयत मेरे आका पर नाजिल नहीं हो रही है। अगर आयत नाजिल हो रही है तो पढ़ने के मुतालिक नाजिल हो रही है। अगर वही आ रही है तो पढ़ने के मुतालिक हो रही है। ऐ मेरे दोस्त मेरे यार, यही से जरा सोचो इल्म सीखना कितना जरूरी है। इस्लाम बाद में, कलमा का प्रचार बाद में, पहले पढ़ो। ऐ मेरे दोस्त नमाज का हुक्म बाद में, पहले पढ़ो। हालांकि मुस्तफा को दुनिया में भेजा गया, आका को दुनिया में भेजा गया इस्लाम को मुकम्मल करने के लिए, नबी को दुनिया में भेजा गया लोगों पर रहम करने के लिए, आका को दुनिया में भेजा गया। भेजने का मकसद ये इस्लाम ताकि मुकम्मल हो, पहले कलमा का प्रचार होना चाहिए था, पहले इस्लाम का मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन परवरदिगार ने इस्लाम प्रचार के लिए बाद में कहा, नमाज का हुक्म बाद में दिया, परवरदिगार ने रोजा का हुक्म बाद में दिया, परवरदिगार ने ज़कात का हुक्म बाद में दिया, परवरदिगार ने लोगों के साथ रहम करने का हुक्म बाद में दिया। अगर कोई आयत मुस्तफा नाजिल होती है तो वो आयत ये इल्म दीन के ऊपर है, पढ़ने और लिखने के मुतालिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल इंसाफ किबला, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दोस्त मेरे यार, এ আব্বাজি আমার যতক্ষণ আপনার নিকটে জ্ঞান থাকবে না, শিক্ষা থাকবে না, ততক্ষণ আপনি ইসলামকে বুঝবেন কি করি? যতক্ষণ আপনার মধ্যে জ্ঞান থাকবে না, শিক্ষা থাকবে না, ততক্ষণ আপনি নামাজকে বুঝবেন কি করি? এ মুসলমান, এই জন্য আপনার এ বেরাদার মুসলমান, শিক্ষার আয়াত সর্বপ্রথমে আমার আল্লাহ নাযিল করলেন। যতক্ষণ আপনার মধ্যে শিক্ষা থাকবে না, জ্ঞান থাকবে না, রোজা বেরাদার মুসলমান, আপনি রোজাকে সম্পূর্ণ করার জ্ঞান আপনার নিকটে আসবে কোথায় থেকে? যতক্ষণ আপনার মধ্যে শিক্ষা থাকবে না। এই বেরাদার ইসলাম মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বন্ধু আমার, একজন আব্বাজি এ বেরাদার মুসলমান, আপনার বাবা বেরাদার মা বাবার সেবা করার জন্য সেই সেবা করার জ্ঞানটা হওয়া প্রয়োজন। এ বেরাদার মুসলমান, এই আব্বাজি আমার, যার ফলে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের আয়াতকে পরে নাযিল করেন, যার ফলে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রোজার আয়াতকে পরে নাযিল করেছেন, যার ফলে রাব্বুল আলামিন যাকাত, হজ ইত্যাদি আহকামকে পরে বর্ণনা করলেন। সর্বপ্রথমে যদি বর্ণনা করেছেন নবীর নিকটে, যদি আয়াত পাঠিয়েছেন, সেটা হচ্ছে বেরাদার মুসলমান ইলমে দ্বীনের আয়াত। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, বহুত खूब। ऐ मुसलमान, किंतु आज के हमरा मुसलमान, आज हम मुसलमान हैं मुसलमान, आज हम मुसलमान दुनिया को तो हासिल करते हैं, आज हम मुसलमान दुनिया के तरफ तो दौड़ते हैं, आज हम मुसलमान दुनिया की दौलत के पीछे तो भागते हैं, आज हम मुसलमान ए मेरे दोस्त
बंगला बनाने के तरफ तो हम सोचते हैं, हमारी फिक्र जाती है, हमारी सोच जाती है, हमारा दिमाग जाता है, लेकिन हजरत मोहतरमा जिसाने मिल्लत इस्लामिया सीखने की तरफ, इल्म से हम दूर हैं, हम मुसलमान इल्म से दूर हैं। हालांकि जो चीज पहले होनी चाहिए थी वो बाद में हो रही है, जो काम हमारा बाद में होना चाहिए था वो हजरत पहले हो रहा है। यही वजह है कि हमसे खराबी दूर नहीं जा रही है। এই জন্য আজকে আমার নিকট থেকে অশান্তি আব্বাসান আমার দূরে যায় না। এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান আব্বাসি আমার ভাইজান আমার বন্ধু আমার, এই আব্বাসি আমার, আসুন একটু আপনারে নিয়ে যাই। আজকে 4 পাতা যদি পড়েনি, দুটো চটি কিতাব যদি পড়েনি, 2 वर्क की छोटी किताब अगर पढ़ लेते हैं, सोचते हैं हम तो मुफ्ती का बेटा मुफ्ती बन गए हैं। हम यही सोचते हैं हमसे ज्यादा जानने वाला और कौन है। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे यारो, अब्बा जान আমার ভাই জান আমার বন্ধু আমার, এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, আসুন একটু আপনাকে নিয়ে যাই। এই বিরাদার মুসলমান, আমার ইমামে আজম আবু হানিফা আলী রহমতুর রিজওয়ানের বাল্য জীবন রয়েছে। এই বিরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, ইসলামের উপরে আব্বাসি কালকেও আঙ্গুল উঠিয়েছিল, আজকেও আব্বাজান আমার আঙ্গুল তুলে আমার ইসলামকে, আব্বাজান আমার ইসলামের শত্রুগণীরা কালকেও বদনাম করার চেষ্টা করেছিল, আজকেও আমার ইসলামকে বদনাম করার চেষ্টা করে। ও মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, বেরাদার আব্বাসান আমার ভাইজান আমার, হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা আলাইহি রহমাতুর রিজওয়ানের বাল্য জীবন রয়েছে, বাল্যকাল রয়েছে। ছোট্ট অবস্থায় আমার ইমামে আজম আবু হানিফা এই বেরাদার মাদ্রাসা পড়ার জন্য গিয়েছেন, মাদ্রাসা থেকে চলে আসেন, বাড়ির দিকে যাবেন, রাস্তার ধারে আব্বাজান আমার বেরাদার মুসলমান ও আমার জওয়ান যুবকেরা শুনে যাও, রাত্রিবেলা বাবা আমার ইমামে আজম আবু হানিফা বাড়ির দিকে আব্বাসান আমার রওনা দেবে গো। আমার ইমামে আজম আবু হানিফা বাড়ির দিকে যাবেন। এই বেরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার ইমামে আজম আবু হানিফা দেখেন রাস্তার ধারে বেশ কিছু লোকের আপনার ভিড় লেগে রয়েছে, বেশ কিছু লোকের সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। ইমামে আজম আমার আগে বেড়ে জিজ্ঞাসা করে, ও চাচা যান, বলো বলো চাচা যান, এই হঠাৎ করে এই মুহূর্তে এই জায়গাতে এত লোকের ভিড় কেন লেগে রয়েছে? ও চাচা যান, এত লোকের কেন সংখ্যা লেগে রয়েছে, এত লোকের কেন ভিড় লেগে রয়েছে? চাচা গো একটু আমারে বলে দিন। ওই বয়স্ক লোকেরা, যুবক লোকেরা বলে, জওয়ান লোকেরা বলে, বেটা শুনে নাও, শুনে নাও, তুমি বাল্য জীবনে রয়েছে বেটা, এখন তুমি তা বুঝবে না। ও বেটা আমার